पुराने टायर वाजिब कीमतां ते खरीद सकते हो। सेंटानेला मंडेला दे विच लोकेशन ने। कॉल कर सकते हो निम्सोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जिहड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय दे विच लैण सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41। जैंडर मॉर्गेज और रीयल एस्टेट वाले घर खरीदण वेचण दी सेवावां दे नाल होम लोन्स कमर्शियल लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स के लिए तुसीं इन्हां दे नाल संपर्क कर सकते हो। कॉल मोहन चीमा 559 905 25 75। टेरकेना इमीग्रेशन ला फर्म इमीग्रेशन का होवे किसी भी तरीके का काम इमीग्रेशन के अटर्नी जे टेरकेना होना दे नाल संपर्क करो। नंबर 415 909 0503। इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जेकर ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम ਨੂੰ स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 ਦੇ ਉੱਤੇ। मिंटो जी गलबात का सिलसिला शुरू करते जाइए। पंजाब प्रदेश के नवे प्रधान के तौर के उत्ते नवजोत सिद्धू के नाँ के उत्ते लग गई मोहर। रावत ने कर दिता साफ। ख्वाहिश रोती रोती हंस पड़ी मेरी कोई अच्छी खबर आई होगी। सो खबर जी आ सिद्धू खेमे वास्ते अच्छी है। खबर अच्छी है क्योंकि हरीश रावत ने मोहर ला दी। कहता कि सिद्धू प्रधान आ, सिद्धू पक्का प्रधान आ ते कैप्टन कांग्रेस का कैप्टन है 2022 का। जिमें ये खबर आई क्योंकि सिद्धू बारे पिछले 2 साल तो खबर चल रही ने। कदे डिप्टी सीएम, कदे वो आम आदमी पार्टी च जाऊगा, कदे वो भाजपा च जाऊगा, कदे वो कांग्रेस दे विच रहूगा। ये तमाम क्याफे लगते थे सिद्धू बारे। सिद्धू अपने आप दे विच एक बड़ी वड्डी खबर है। चुप ओदी तां भी खबर है, जे बोलदा तां भी खबर है, जो दे नाल जुड़ी कोई खबर आउंदी है तां भी वो खबर है। तो इस वड्डी खबर दे विचों एक खबर जब भी निकली कि इंडिया टुडे ग्रुप ने एक इंटरव्यू की हरीश रावत के नाल, जिहदे च उन्होंने इस गल ते मोहर लाई कि सारे फैसले हो चुके आ, निर्णय जिहड़े आ वो अपने अंतिम पड़ाव ते पहुंच गए आ, बस रस्मां दा पूरा होना बाकी आ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक आ। सो जिवें पंजाब दे विच ये खबरां आईयां तां खबरां ने तहलका मचा दिता, तहलका। सो इहदे विच होया की आ, सुनने वालियां गल्लां ने जो अज सारा दिन गुजरियां ने। इहदे विच होया इह आ कि विचों नाल दी नाल खबरां आ गईयां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा जिहड़ा बोझे च पाई फिरदे हुंदे आ, वो गलिया नहीं हाले, ठीक ठाक आ, वो अस्तीफा कदे भी कढ़िया जा सकदा है। फिर जदों इस तरह का मामला चलिया, पोस्टर लग गए सिद्धू बब्बर शेर है पंजाब दा, इदा लिख लिख के कंधा भरतियां अगलिया ने। वैसे एक खेमा वो भी जिहड़ा साइलेंट जी हजूरिया कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, पर विचों विचाले वो भी खुश कि हुण आया ऊठ पहाड़ दे थल्ले। ये नहीं सी किसी नूं खंघण दिंदा, ये नहीं सी किसी नूं सुक्का लंघण दिंदा। हुण एक बंदे ने चंगी चाबी मरोड़ी आ। तो खैर ये सारा कुछ चलता रहा। फिर खबर का खंडन आ गया जिहड़े इन्हां दे मीडिया सलाहकार ने सीएम साहब दे, वो कहंदे कि नहीं 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 भुलेखा आ, भुलेखा आ। सरकार ने लोग कैप्टन 2022 का इलैक्शन अपनी अगवाई च लड़ूगे, कोई अस्तीफा नहीं होएगा, कोई उन्होंने पेशकश नहीं की थी। चलो ये भी खबर का खंडन हो गया। पर जिवें जिवें तकालां ढलियां, जिवें जिवें रात पई, बात खत्म नहीं हुई, बात इत्थों शुरू हो गई। क्योंकि नवजोत सिद्धू सुखजिंदर रंधावा दे घरे चल गया, चंडीगढ़ दे विच रहाइश आ जी। वैसे इकट्ठे हुंदे रहिंदे आ, कहंदे कि इन्हां चों एक एमएलए बकरा बड़ा वधिया बनाउंदा। एक दिन पुछया कातों इकट्ठे होए, कहंदे जी साडे नाल दा मटन बड़ा वधिया बनाउंदा, ने बनाया ही एवें सद लिया। उदों ये सारी लामबंदी होण डई सीगी। खैर अज सुखजिंदर सिंह रंधावा दे घर खाण पीण ते घट होया होऊगा, पर चिंतन ज्यादा होया। सिद्धू दे नाल चरणजीत चन्नी, तृप्तजिंदर सिंह बाजवा, कुछ होर विधायक भी जुड़े दसदे आ। पर गल इत्थे फिर नहीं मुक्की। हुण खबर आ रही ने, विजुअल आ रहे ने, पत्रकार इस वेले सर ते लाइटां लैके सर्च कर रहे आ। कहंदे सिसवा फार्म दे विच भी 25 विधायक बन गए आ, 25 विधायक नाल मंत्री आ, मैंबर पार्लीमेंट आ, मतलब कि फड़ लो हो गई आ। पत्रकार जिहड़े मगर तुरे फिरदे गड्डियां दे कि अज दी रात कैप्टन नहीं सौंदा। ये साफ है कि कैप्टन दे सिसवा फार्म से इस वेले मीटिंगां का दौर शुरू हो चुका है। मीटिंगां काहदियां ने कि समझाया जा रहा अपने खेमे नूं कि आला कमान दे नाल वायदा करके आए आ
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਢਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਘੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੋਚ ਕੇ ਜੇ ਕਿ ਵੱਟ ਕੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 2। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਖੀਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਜਵੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਤੋਂ ਨੀਂਦੇ ਝੱਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗੇਮ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਗੇਮ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਐਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਵੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ। ਦਿਲ ਘੱਟਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਰਬਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਦਿਲ ਕੇ ਅਰਮਾਂ ਸੂਹ ਮੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਮੰਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਮੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮ ਚਿਰਾਗੇ ਤਮੰਨਾ ਜਲਾਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਚਿਰਾਗੇ ਤਮੰਨਾ ਬੁਝਾਤੇ ਰਹੇ। ਚਿਰਾਗ ਤਮੰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਜਗਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬੁਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਉਲਝਨੋं से, ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਅਬ ਮੁਸਕਰਾਨੇ ਕੀ। ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਨਾ ਜੀ, ਤਮੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਫੇਸ ਰਹੇ
पर एन मौके ते चक्री घुमा के सिद्धू जिहड़ा जां डिप्टी बनाया जाए या सीएम बनाया जाए, गल्लां इत्थों तक भी ने। सो सिद्धू देखो पूरा जबरदस्त फॉर्म दे विच है इस टाइम। एक सिद्धू वैसे देखिए तो आप कांग्रेस का जिहड़ा तकरीबन 20-22 साल का इतिहास आप फरोलीए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी नूं जोर नाल छिक नहीं मारन दित्ती कांग्रेस दे विच। अरे पहला बंदा जिन्हें चंद साल च आके कह लो कि वाणो वाणी कर दिते है, वड्डे बंदे वाणो वाणी होए पे इस टाइम बहुत ज्यादा भज नठिया। कहने का मतलब यह है कि साऊ सही होया पिया सारा कैप्टन अमरिंदर सिंह का लाना कि असी तो कहते सा पंजाब दे विच कप्तान एक ही आ, कप्तान एक ही हुंदा है, इत्थे ते कप्तान वो बन के आ रहा जिहड़ा बंदा एक बारी फौ पा गया तो मुड़ के उन्हें पता ही है कि किस तरह चूड़ा ला देनी है। सो चर्चावां चल रही ने ऑलरेडी कि सिद्धू है जिहड़ा फेस हो सकता है, सिद्धू मतलब कि प्रधान बन के फिर उस तो बाद डिप्टी भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हाल की घड़ी वो रखना चाहते हैं, अल्लाह कमान रखना चाहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बारी खलारा तो पाऊगा। या ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ इदा तो नहीं है भी वो सुक्का ही ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ। हाँ जी देखो ये संजाई घोटाला इन्होंने आके बड़ा प्रचारिया सी। वैसे बड़े घोटाले इन्हों के याद आते हैं, ये जी अनाज घोटाला है, ये जी थर्मल घोटाला है, ये जी सिंचाई घोटाला है। बस वो घोटाले जिहड़े सीगे ना इन्होंने घोट घोट के पी ले जिवें शरदाई पींदे आ लोग गर्मियां च, बस डकार भी नहीं मारिया, खत्म सब कुछ। सो लोग भी उम्मीद ला के आते ना मोई रीझां नाल ते दबी दलीजां नाल साडे नाल हो रही कि लोग कहते ही कैप्टन आऊगा ਉਹਦਾ ਖੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਲੰਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿੱਚਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਣੂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੱਗੋ ਤੇਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸੋ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਫਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੂੰਗ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਭਾਰਾ ਛਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ IAS ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ IAS ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ PA ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੋ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਬੜਿਆ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, 2 ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਿਤ PA ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2-3 IAS ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕਿ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਜਣ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਦੇ ਗੱਲ ਗੌਲਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ, ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ, ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਫੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਫੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨਗੀਨੇ ਸੀ ਡਲ ਕੇ ਬੜੇ, ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਾਪੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਬੜੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂੰਡੇ ਖਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਫਸਰ ਕਾਬੂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਝਾਟਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਪਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੈਲਫ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੋ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰੁਪਈਆ 2-2.5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਅਫਸਰ ਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਜੇ ਰੱਤੇ ਜੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੋ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਸ਼ਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਥਾਨੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੜਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਖਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਤਕਾਲਾਂ ਢਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਛਾਪਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔੜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਲੈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਸਟ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਨਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਗੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੋਗਣ ਡਏ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਆਸ ਤੇ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆਸ ਤੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 3 ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ RMP ਡਾਕਟਰ ਆ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਜੈਤੋਂ, ਕਸਬਾ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਆ। ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟਪਾ ਦੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਾਲ, ਗੀਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰਾਸਦਿਕ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ, ਔਰ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਰਸੋਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ DSP ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਬੰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਆ, ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਚ ਕੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਫਾਟੇ ਇਹ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਕਲਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣੀ ਚਲੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਮੁੱਕ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਪੰਜੀ ਸੰਨੀ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਪ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਉਹ ਵਿਪ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਂਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਦਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ MP ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਔਜਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੀ UP ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਚੁੜਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਟਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਆ ਚੜੂਨੀ, ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। UK ਨੇ ਤਾਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਫਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ। ਖੈਰ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ 2 ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ 124 ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਵਾਲੀ। ਇਹ 2 ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2018 'ਚ
ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਰ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1962 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।